여기 광활한 사막에서 길을 잃은 한 남자가 있습니다. 곧이어 해가 저물고 남자는 깊은 협곡 안에 있는 집 한 채를 발견하죠. 그리고는 그곳에 설치되어 있는 사다리를 통해 아래로 내려갑니다. Maybe you could point me in the right direction or Put your stuff there. 그렇게 남자는 오두막에서 하룻밤을 보내게 되죠. 다음날 아침, 남자는 조용히 집을 빠져나가는데 어젯밤 분명 내려올 때 사용했던 사다리가 없어진 사실을 알게 됩니다. 그리고 남자는 이곳을 벗어나기 위해 나름의 방법으로 벽을 타기 시작했고, 조금씩 천천히 절벽을 오르던 그때 사막에 있던 떠돌이 아이들이 남성을 죽이려 합니다. 이 남성은 깊은 협곡에서 살아남을 수 있을런지 영화 더 시딩입니다. 홀로 사막을 거닐고 있는 한 남성이 있습니다. 그는 일식을 찍기 위해 이곳까지 오게 된 것이었죠. 하지만 얼마 못 가 체력은 방전되었고 남성은 자신의 차량으로 돌아가던 그때 엄마를 찾고 있는 소년을 마주치죠. let's find him there. Come on. 그렇게 윈덤은 아이와 함께 엄마를 찾던 중 소년이 입벌구라는 것을 알게 됩니다. We can't keep walking. You got soda? 애초에 소년은 엄마를 잃어버린 것이 아니었죠. 그렇게 밤이 되었고 길을 완전히 잃어버린 윈덤은 황무지에서 잠을 청하려 했지만 이건 아니다 싶었는지 다시 주변을 돌아다닙니다. 그러다가 오두막집 하나를 발견하는데 그곳에는 한 여성이 노래를 부르고 있었죠. 그렇게 남성은 낡아 빠진 사다리를 통해 천천히 내려갑니다. Sorry to just. Maybe you could point me in the right direction or Put your stuff there. Please? oh yeah, sure. 그리고 윈덤은 여성에게 상황 설명을 이어갔는데 There was this kid, a boy. He said he lost his parents and I tried to help him. I mean, he just threw me. 여성은 무건수행하듯 아무 말도 하지 않았죠. What's your name? 싸늘한 분위기가 불편했던 남성은 식욕마저 잃게 되고 I don't have much of an appetite right now. But thank you. 알리나는 처음 보는 남성에게 하룻밤 묵고 가라는 제안을 하죠. You can sleep over there. Oh, no. You don't have a phone? 다른 선택지가 없었던 윈덤은 답답한 이 여성의 집에서 잠을 자려 하는데 이게 웬걸 유혹이라도 하듯 여성은 자신의 속살을 드러내지만 남성은 꿀잠에 빠집니다. 그리고 다음날 윈덤은 알리나가 깨어나기 전에 이곳을 빠져나가려고 했지만 어젯밤에 분명히 타고 내려온 사다리가 없어진 것을 알아차리게 되죠. 그렇게 윈덤은 어쩔 수 없이 알리나에게 사다리에 대해서 묻게 됩니다. Morning. Hey, yeah, I can't locate the ladder. You have any idea where it might be? I have to leave. 하지만 예상대로 알리나는 대답하지 않았고 And that ladder? I don't know where it is. 그렇게 윈덤은 아무 장비도 없이 가파른 벽을 타보기로 결심합니다. 하지만 결국 탈출은 실패로 끝나죠. Your clothes, please. Really? I don't need to. I just need to get out of here. I wouldn't have dirt on me if you just help me out. Yes, I'll clean your clothes. Okay. I can do it. 그렇게 또다시 밤이 찾아오고 윈덤은 알리나가 잠든 틈을 타 탈출 계획을 세웁니다. 그렇게 다음날 아침 윈덤은 알리나 몰래 이곳저곳을 뒤지며 필요한 것들을 챙기기 시작했고 빠루망치 하나로 암벽 등반을 시도합니다. 그런데 그때 암벽 위에서 잘려나간 동물의 머리통이 윈덤 쪽으로 떨어지고 놀란 윈덤은 절벽 아래로 추락하고 말죠. 그렇게 윈덤은 큰 부상을 입게 되는데 이 광경을 지켜보던 여자는 별일이 아니라는 듯 뒤늦게서야 남자를 치료해줍니다.
정신을 차리게 된 윈덤은 망할 놈의 여팬네가 이 모든 것을 꾸민 것이라 확신하게 되고 You have to let me get out of here. Hello! You've imprisoned me in this archaic shithole. I can look after you. What? I don't want you. I want my life back. 그런데 그때 절벽 위에 있던 아이들이 윈덤에게 말을 걸어오죠. Hey, yeah. Huh? Will you call the police or something? Oh my God! Thank you. There's your room. We'll do the rest. There we go. 그렇게 윈덤이 탈출하나 싶은 그때 Hey! Hey! Hello? 아이들은 밧줄에 매달린 윈덤을 두고 몹쓸 짓을 이어가는데 애당초 아이들은 윈덤을 도와줄 마음은 없었죠. Hey, woman! Help me! 그렇게 결국 윈덤은 또다시 정신을 잃게 됩니다. 그리고 그날 밤 무모한 남자는 또다시 밖으로 기어나가는데 그를 지켜본 알리나는 대수롭지 않다는 듯 하고 싶은 말을 짓거리기 시작했죠. You belong now. Look, you can't be out here. You need rest. You either help me or you leave me. 그 후 윈덤은 탈출에 성공할 때까지 존버만이 살 길이라 생각했던지 하나둘 이곳 생활에 적응하기 시작했고 그런 윈덤에게 보상이라도 해주듯 아이들은 생필품을 내려보냅니다. Best take it. It's yours. You take those. 그리고 선물 보따리에는 윈덤의 마음을 치유해줄 술 한 병이 들어있었고 Where did they get it? 윈덤은 아이들의 행동이 도통 이해가지 않았죠. Does it matter? Chocolate. What is going on in that head of yours? I know you can hear me. What do they want? I don't know. Don't. Please stay with me. Please, not when they're like this. I can hear you! Let me see your face! Who are they? You tell me now! 술에 취한 윈덤의 판단력은 점점 흐려져갔고 Have to sleep. Feel better in the morning. Some boy you can command. 알리나는 그 틈을 타 윈덤에게 접근합니다. 결국 윈덤은 알리나의 살결을 보고 그녀의 유혹에 넘어가죠. 그렇게 며칠이 지나고 한 소년이 윈덤에게 호기심을 가지게 됩니다. What you doing? Why you wanna know? Just cause. Here. Thank you! 그리고 작물을 키우기 위해 땅을 파던 윈덤은 무언가를 발견하는데 이곳에 다른 사람도 있었을 거라 직감하게 되죠. 그리고 그날 밤 윈덤은 알리나의 임신 사실을 알게 되고 I have a child inside me growing. What did you just say? I'm not asking you to be a father. You did this. We did it. 뭐 하나 마음에 드는 구석이 1도 없지만 윈덤은 자신의 아이를 생각하며 버틸 뿐이었습니다. 그런데 그때 Couldn't get you a Coke. I'm sorry. What's your name? Lepus. The woman who lives here? She okay? She's gonna have a baby. I want you to grab that bag and the rope you used to deliver us our food. Man, you like this one. He's so sweet. I'll be seeing you, man. 그렇게 며칠이 지나고 밖으로 나간 알리나의 고함 소리가 들려왔고 다급히 밖으로 나가보니 처참한 광경이 기다리고 있었죠. 그 후 정신을 차려보니 윈덤은 갇혀 있었고 협곡을 지나던 소녀에게 도움을 요청합니다. Go get some help. Get some help. 하지만 얼마 지나지 않아 소녀는 소년들에게 붙잡히고 말죠. 그리고 그날 밤
알리나와 소년들의 이상한 종교의식이 열리고 윈덤은 살아남기 위해 알리나에게 거짓말을 시작하죠. I will father this child, and we can make more. There's no choice here. You never had any choice. Come here. You free me or you kill me! 그렇게 며칠이 지나고 진통이 시작된 알리나. What do you want? Okay. I see it. I see it. Let's go. 윈덤은 사다리를 통해 충분히 도망갈 수 있었지만 알리나의 비명소리와 아기의 울음소리를 듣고는 이곳에 남기로 결심하죠. 하지만 알리나는 윈덤이 더 이상 필요하지 않았고 For that, we are all thankful. 그렇게 윈덤은 죽음을 맞이하며 영화는 끝이 납니다. 영화 더 시딩은 아베코모의 장편 소설인 모래의 여자를 리메이크한 영화입니다. 그리고 소설을 원작으로 한 데시가하라 히로시 감독의 영화 모래의 여자는 영화 더 시딩에서 보여지는 것처럼 인물과 공간이 매우 흡사하죠. 先生、いやこれからどうなさるね。しかしどっか泊まるところぐらいある泊まるってこの部落にかね。そんなことまでせんでも、先生さえよけりゃ口を聞くぐらいの世話してあげるで。おーい、ばあさんよ。その俵の脇にはしごがあるからどうぞ。よろしく一つ。他の人たちは？え？家族の人たち。いいえ、私一人なんですよ。変だな。はしごがないな。奥さん、ちょっと起きてくれませんか。悪いけど、はしごを出してもらえないかな。くそ、グルだったな。 이처럼 영화 더 시딩은 언덕 아래에 갇혀 빠져나갈 수 없을 것만 같은 불안감이 보는 사람마저 애간장을 태우게 만들었던 영화인 것 같습니다. 더불어 독특한 주제의 영화를 좋아하시는 분들께 원작인 모래의 여자도 꼭 추천드리겠습니다. 이상 지금까지 무비티켓이었습니다.